Welcome back to Bosco Campus Vision. This is Ansi, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. This is the third lecture of Introduction to Information Technology, topic Components of Information Technology. Components of Information Technology. First one, computer. A computer is a device that solves problems by applying prescribed operation on data entered into it. It is a set of interacting elements responding to input so as to produce desired output. അപ്പം ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ്. ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഒരു ഇൻഫർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റായോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരുന്നു. അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ഡിസൈഡായിട്ടൊരു ഇൻപുട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്നു, അതായത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ, എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ഇൻപുട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് ഡിസൈഡായിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ഹേർട്ട് ഓഫ് മോഡേൺ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി. Computer technology provides the basis for processing of data to convert it into useful information. The widespread use of computer technology has made magic development in the information transmission processes in every field during the past few years. Also, computer is an automatic electronic machine capable of performing a series of operations according to a set of logical instructions with utmost speed. Its storage capacity facilitates access to billions of characters of data in the storage and retrieval of vast and ever-increasing information. Second component is telecommunication. The communication channel is the medium which carries the message or information sent by a sender and takes it to receiver ends. In computer network, the communication channel is the connecting cables. Also, the communication technology is also called as telecommunication technology. It consists of electronic devices and systems for communication over long distance. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെസ്സേജസും ഇൻഫോർമേഷൻസും ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് സെൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. An automated communication system that uses a computer for disseminating information can be called as a computer-based communication system. Internet communication, mobile phones, chat, video, conferencing, social networking, etc. comes under computer-based communication systems. Third component is modem. It can be defined as a device attached to computer that can convert digital signals to analog signals. The data signal generated by computer is called digital signal, and it is different from the signal that can be carried by telephone lines, that is known as analog signal. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മോഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ഇൻ ടു അനലോഗ് സിഗ്നൽസ്. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ അനലോഗ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മോഡം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The signal that generated by the computer is called digital signal. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ്, ഡേറ്റ സിഗ്നലാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെലിഫോൺ ലൈൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ടെലിഫോൺ ലൈൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അനലോഗ് സിഗ്നലാണ്. അപ്പം ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മോഡം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Last one is database. A database is a self-describing collection of integrated records. It is self-describing because it contains as part of itself a directory or dictionary of its contents.
അപ്പം ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കളക്ഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരു ഡേറ്റാബേസിലായിരിക്കും. അപ്പം ഡേറ്റാബേസ് ഈസ് എ സെൽഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റെക്കോർഡ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് because it contains as part of itself a directory or dictionary of its contents. So these are the 4 components of information technology. Next topic is, what are the limitations of information technology? Information technology is offering many great benefits to the business organizations and to the society. At the same time, many issues and concerns against information technology are raised by many people. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സം പീപ്പിൾ ആർ അഡിക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിക്കകത്ത് ഒരുപാട് പേരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വേസ്റ്റിംഗ് മണി. ഒരുപാട് പൈസ ഇതിന് ഇറക്കി വെക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം വിത്ത് നോൺസെൻസ് തിങ്സ്. അതായത് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഒരുപാട് ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പൂർ ഐസൈറ്റ്. എന്താണ്? കണ്ണിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരുപാട് സമയം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരുപാട് കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അതുമൂലം എന്തിന്? കണ്ണിന് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പിന്നെന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഒരുപാട് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഇവർ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരുപാട് ഗ്യാദർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള സൈബർ ക്രൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഇവോൾവ് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് വൈറസ് ഒരുപാട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ഡേറ്റാസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റാസൊക്കെ അവർ ഹാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് വൈറസസുകളെ ഒത്തിരി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒരുപാട് പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ വൈറസസിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട്. Then people learn to do violent things, develop harmful weapons in computer, try to commit ക്രൈംസ്. ഹാംഫുൾ വെപ്പൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ക്രൈംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊത്തിരി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഡൈവേർട്ടഡ് ബൈ ദീസ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് അതർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സോ ടെൻ ടു ബി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഫ്രം സ്റ്റഡീസ്. അതായത് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഗെയിംസ് പോലുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർ കൂടുതൽ സമയം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതുപോലുള്ള ഗെയിംസിൽ അഡിക്റ്റ് ആയി പോയതുകൊണ്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. When business organizations are using the internet, there is the danger that the confidential information such as bank details, including password, customer details, etc. may be accessed by others. Then are reduced job opportunities. With the introduction of information technology in an organization, the number of hours that a human works at that company is reduced. This may even result in some people losing their jobs because technology is doing it for them. So these are the main limitations of IT. First one, some people are addicted to it. Then wasting money, wasting time with nonsense things. Then poor eyesight, lack of privacy, increase of cybercrime, spreading of viruses. Then people learn to do violent things, develop harmful weapons in computer and try to commit crimes. Students are diverted by these games and other entertainment, so tend to be disturbed from studies. So today's assignment question is, what are the components of information technology or IT? Second, what are the limitations of